नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. काँग्रेसमुळेच विकास होऊ शकतो असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. जैनत मंडळ गिम्मामध्ये काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक. न्यायालयाच्या मालमत्ता कक्षातून तांब्याच्या तार चोरीच्या प्रकरणाचा पोलिसांनी छडा लावला. डीएसपीनेच आरोपीला अटक केली आणि मीडियासमोर तपशील उघड केला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की जर तुम्ही बीआरएसला मत दिले तर आणखी 5 वर्षे कठीण जातील. केएसआर यांनी कॅम्प ऑफिसमध्ये आलेल्या आदिवासींशी मनापासून भेट घेतली. आजच्या सविस्तर बातम्या. काँग्रेसचे पक्षाचे नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यास लोकांचे जीवन बदलेल. त्यांनी आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळातील गिम्मा गावाला भेट दिली. काँग्रेसचे नेते बँड आणि ग्रामस्थांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे जंगी स्वागत केले. त्यांनी गावातील दत्त मंदिर, पोचम्मा आणि मैसम्मा मंदिराला भेट दिली आणि विशेष पूजा केली. जनतेने पुन्हा पुन्हा त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेस नेत्यांची बैठक घेतली. पक्षाला सत्तेत आणण्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्याला कठोर परिश्रम करण्यास सांगितले. 15 वर्षापासून जनतेच्या हिताची फसवणूक करणाऱ्या आमदार जोगुरामण्णा यांना या निवडणूक शुद्धीवर येण्यास सांगितले. त्यांना त्यांचा जोरदार पराभव करून घरी बसवायचे आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी विश्वास व्यक्त केला की काँग्रेस पक्ष तेलंगणातच नव्हे तर देशात सरकार स्थापन करेल. कार्यकर्ते ही पक्षाची ताकद आहे. यापूर्वी विविध कारणामुळे पक्ष सोडून गेलेले नेते आणि कार्यकर्ते परत येण्यासाठी त्यांनी हात उंचावरून प्रार्थना केली. दम आहे तोपर्यंत आदिलाबादच्या विकासासोबत जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मी राजकारणात पैसा कमवण्यासाठी आलेलो नसून जनतेच्या सेवेसाठी आले आहे ते म्हणाले. आपण जे काही कमवले त्यातील निम्मी रक्कम आदिलाबादच्या विकासासाठी खर्च करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जोगुरामण्णांनी खटले देऊन घाबरवायचा प्रयत्न केला आहे. कितीही गुन्हे दाखल झाले आणि कितीही वेळा तुरुंगात पाठवले तरीही लोकांची पर्वा न करून जोगुरामण्णा यांना प्रश्न करतच राहणार असे ते म्हणाले. त्यांनी जोगुरामण्णा 4 वेळा जिंकलेले पाहिले. लोकांना त्यांना संधी द्यावी असे ते म्हणाले. जिंकलो तर विकास म्हणजे काय हे दाखवून देईल असे ते म्हणाले. नंतर चांगल्या गुणांनी 10वी उत्तीर्ण झालेल्या गावातील विद्यार्थ्यांचा पुष्पहार, शाल देऊन सत्कार करण्यात आला. आयनेनी संतोषराव, नगरकर शंकर, पोतराजू संतोष, माजी सरपंच गाजुला लक्ष्मण, माजी बाजार सभापती मुनगेला विठ्ठल, किसान समितीचे अध्यक्ष दीपकराव पिडगुस्वामी, शिवण्णा, सदाला रामण्णा, निखिलेश, चिन्नारामलू, रमेश, विठ्ठल, संजीव, मोहन, किशन, रमेश, नरसिंग, सदाला, शिवण्णा यांच्यासह काँग्रेस नेते सहभागी झाले होते. మరియు అదేవిధంగా మాజీ సర్పంచ్ లక్ష్మణ్ సార్ గారికి వాళ్ళు మీరు గల్లీ అంటారు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి సామాజిక కార్యకర్తల్ని అందించినటువంటి ఓ గిమ్మె గ్రామమా, నా పాదాభివందనం ఈ నెలకు. ప్రజలందరూ గమనించాలా, కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు కట్టుకోవడానికి ఇల్లుకి 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తుంది. అట్లనే వైఎస్ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కుయ్యి 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 అనుకుంటా ఆరోగ్యశ్రీని తీసుకొచ్చిందా లేదా, ఆపరేషన్లు చేపించిందా లేదా, సర్జరీ చేపించిందా లేదా, మళ్ళా సైరన్లు మోగి కుయ్యి 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 అని
గిమ్మె గ్రామంలో ఎంత మందికి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చిన హాస్పిటల్ల దవాఖానల 5 లక్షల రూపాయల వరకు ఉచిత వైద్యం చేపిస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవి నేను చెప్పిన మాటలు కాదే. రాహుల్ గాంధీ గారు, మొన్న ప్రియాంక గాంధీ గారు ఇద్దరు కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో డిక్లరేషన్ చేసిన హామీలు ఇవి. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట తప్పే పార్టీ కాదే. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంకైనా దూరం అయితే తప్ప ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి అటు ఆంధ్రాల పార్టీని చంపేసుకొని తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ కాదా? నేను ఒక్కటి చెప్తున్నానే, గిమ్మె గ్రామ ప్రజలందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీని మళ్ళొకసారి, కాంగ్రెస్ పార్టీ చచ్చిపోయింది అనేటోళ్ళకి ఒక మాట చెప్తా. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడున్నది చెప్ప నా జోగురామన్న గారు. ఎస్సీ బిడ్డల గుండెను చీల్చి చూడు, చేతి గుర్తు వెళ్తుంది. ఎస్టీ బిడ్డల గుండెని చీల్చి చూడు, చేతి గుర్తు వెళ్తుంది. అత్యంత వెనుకబడ్డ బీసీల ఆపరేషన్ చేసి చూడు, గుండెని కోసి చూడు, చేతి గుర్తు వెళ్తుంది. వాళ్ళకి ఇల్లు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, లక్షలాది ఇల్లు కట్టించింది, పింఛన్లు ఇచ్చింది, రేషన్ కార్డులు ఇచ్చింది, పట్టాలు ఇచ్చింది, భూములకు సీలింగ్ భూములకు పట్టాలు ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందో తెలియదా ఈ జోగురామన్నకి? అవహేళనగా మాట్లాడుతున్నారు. కాకా అందరూ కూడా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతున్నది. తెలంగాణలో మనం అన్ని నియోజకవర్గాలలో బలమైనటువంటి అభ్యర్థుల్ని పెడుతున్నాం. ఇప్పుడే 6 నెలల ముందాటనే అభ్యర్థుల్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఒక్కొక్క నియోజకవర్గం తిరుగుల్ని పొట్టు తిరుగులని ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల్ని. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంతకుముందు ఏం చేస్తుండే, పాపం లాస్ట్ మినిట్లో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిని ప్రకటిస్తుండే. అటు ఇటు 4 ఊర్లు తిరిగేసరికి టైం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. రాహుల్ గాంధీ గారి టీం తిరుగుతున్నది. నియోజకవర్గంకు మంచి వ్యక్తి, మంచి పేరు వరకు ఉన్నది. భూముల దందాలు, లో కబ్జాలు, ఇండ్ల సెటిల్మెంట్లు, దందాలు, లంగ దందాలు, ఓడి చేస్తలేడు, ఓడికి మంచి పేరున్నది అని పట్టుకుంటుంది అని వెళ్తుంది. అరే బాబు నువ్వే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి, తిరుగు పొట్టు. ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ఆదిలాబాద్లో జెండా ఎగిరే ఖాయం. గిమ్మె గ్రామానికి నేను ఒక హామీ ఇస్తున్నాను, నేను దగ్గరుండి మీకు ఇల్లు కట్టిస్తాను. ఒక్కసారి ఆశీర్వదించండి. నేను దగ్గరుండి మీకు రేషన్ కార్డులు తీపిస్తానే, పింఛన్ రానులకు పింఛన్లు చేపిస్తానే. దగ్గరుండి నా మాటనే, నేను పానం పోయిన మాట తప్పెట్టు కాదు, నేను దగ్గరుండి మీకు తీపిస్తానే, పింఛన్లు రేషన్ కార్డులు ఇప్పిస్తానే. మీ పిల్లలు చదువుకునేటోళ్లకు ఫీజులు రియంబర్స్మెంట్లు చేపిస్తానే. నేను మీ పిల్లలు చదువుకునేటోళ్ళకి మీకు నెలకు 4,000 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతి, इंटिकी पिल्लानिकी जीతం వచ్చేదాకా నేను తెప్పిస్తానే। आदिलाबाद जिल्हा न्यायालयाच्या मालमत्ता कक्षातून तांब्याच्या तारांच्या चोरीच्या प्रकरणाची पोलिसांनी त्वरित उकल केली। आरोपींना अटक करून कोठडी सुनावण्यात आली। डीएसपी उमेंद्र यांनी स्थानिक 2 टाउन पोलीस स्टेशन मध्ये आयोजित पत्रकार परिषद तपशील उघड केला। कोर्टात आउटसोर्सिंग कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या शेख शबीरने परमेश्वर नावाच्या व्यक्तीसोबत मिळून 4 मेच्या रात्री प्रॉपर्टी रूम मधून सुमारे 258 किलो तांब्याची तार चोरून भंगार दुकान मालक रफीक याला विकली। नंतर शेख शबीरला 30,000 रुपये दिले। संपूर्ण चौकशीनंतर या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्वांची कोठडी घेणार असल्याचे डीएसपी यांनी सांगितले। एएसआय सिराज खान आणि कॉन्स्टेबल रमेश यांचा बक्षीस देऊन सत्कार करण्यात आला। फोर्थ नाडू ముందు ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ప్రాపర్టీ రూమ్ నుంచి వెళ్ళి దొంగతనం చేసినామని చెప్పేసి వాళ్ళు కన్ఫెస్ చేశారు। ఈ ప్రాపర్టీ ఎవరికి అమ్మిరంటే మన ఇంగ్లీష్ రఫీక్ స్క్రాప్ దుకాణం అని అమ్మినామని చెప్తే అతని దగ్గర పోయి మొత్తం టోటల్ గా 258 కిలోల కాపర్ రికవర్ చేయడం జరిగింది। తర్వాత అసలు ఈ ప్రాపర్టీ రూమ్ నుంచి ఎలా దొంగతనం చేశారంటే ఫస్ట్ ఏవన్ ఇప్పా పరమేశ్వరు అతను కోర్టులో చుట్టుపక్కల ప్రాపర్టీ ర్యాగ్ పికింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కోర్టులో అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీ షేక్ షబ్బీర్ అనేవాడికి అనిపించి అరే ఇక్కడ ఏమన్నా నీకు కాపర్ వైర్ కావాలనా అని చెప్పేసి అంటే అవును స్క్రాప్ కావాలని చెప్తే మరి నాకేమి ఇస్తావు అంటే నీకు డబ్బులు ఇస్తా అని చెప్పిండు। ఆ డబ్బులు ఇస్తా అని చెప్పేసి వీడు రాత్రిపూట రమ్మని చెప్పేసి ఆ కీస్ అతని దగ్గరే ఉంటాయి, ప్రాపర్టీ లాక్ రూమ్ కీస్ ఇస్తే ఓపెన్ చేసి వీళ్ళు దొంగతనం చేసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ ఇంగ్లీష్ రఫీక్ అమ్మిన తర్వాత వచ్చిన డబ్బులు సుమారు ఒక 30,000 రూపాయలు అతనికి షేక్ షబ్బీర్ కోర్టు ఎంప్లాయీకి ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ రకంగా కోర్టు ఎంప్లాయీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అతడే కీస్ ఇచ్చి ఆ ప్రాపర్టీని మొత్తం వాళ్ళకు ఇప్పించినాడు। తర్వాత ఇక టోటల్ ప్రాపర్టీ రికవర్ అయిపోయింది। ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ కూడా మొత్తం కోర్టు అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీ మిగతా 6 తర్వాత इंग्लिश रफीकను కూడా మేము ఇప్పుడు రిమాండ్కి తరలిస్తాం। सर्वदानांमध्ये अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे। असे अन्नदान कोणीही करू शकत नाही, पण रोज हे नियमितपणे अन्नदान सुरूच आहे।
काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे त्याच गटाचे आहे. गोरगरिबांची भूक भागवण्याच्या निर्धाराने सुरू झालेला नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी शेकडो लोकांची सतत भूक भागवून आपले औदार्य दाखवत आहे आणि त्यांना लोक आशीर्वाद देत आहे. आदिलाबाद शहरातील कलेक्टर चौकातील चहाच्या स्टॉलवर काँग्रेसचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्थानिकांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत चहा पिताना स्थानिक समस्यांवर चर्चा केली. काँग्रेसच्या पक्षात प्रवेश केल्यावर केएसआर यांनी आदिलाबादच्या विकासावर आणि इतर मुद्द्यांवर आपली मते मांडली. काँग्रेसचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की तुम्ही बीआरएस आमदार जोगू रामण्णा यांना मत दिल्यास तुम्हाला आणखी 5 वर्षे त्रास सहन करावा लागेल. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या अलिकोरी व चिचदरी खानापूर या गावातून त्यांना भेटण्यासाठी आलेल्या आदिवासी नेत्यांशी त्यांनी सौहार्दपूर्ण भेट घेतली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासोबत आदिवासींनी त्यांच्या अडचणी सांगितल्या. त्यांनी बीआरएस सरकारच्या काळात त्यांना येणाऱ्या अडचणींना जबाबदार धरले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी बीआरएस सरकारमधील स्थानिक आमदार जोगू रामण्णा यांच्या अनियमितता आणि अन्यायाबद्दल लोकांना माहिती दिली. डबल बेडरूम, पेन्शन, शिष्यवृत्ती, बेरोजगार लाभ,
शेतकरी कर्जमाफी, जमिनीच्या टायटलच्या नावाखाली खोटी आश्वासने देऊन फसवणूक होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. किमान रेशन कार्ड तरी देत येत नसल्याची व्यथा त्यांनी मांडली. काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यास जनतेचे काय करणार हे त्यांनी स्पष्ट केले. आदिलाबादचा विकास काँग्रेसमुळेच होणार हे त्यांनी म्हणाले. नंतर आदिवासींनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा शाल देऊन गौरव केला. या कार्यक्रमात जिल्हा एसटी सेलचे अध्यक्ष सेडमाकी आनंदराव, एसटी सेलचे जिल्हा सरचिटणीस कुमरा ज्ञानेश्वर, चंटी नगरकर शंकर यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचे अनेक नेते, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. ఆర్నికోలు జేపీ మన జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీ నిమ్కేతి సర్ సర్ వంజిలాలే జై జై కాంగ్రెస్ కొన్ని కోరి మంది ఇప్పుడు సీనియర్ ఉంటాడు 100% చెప్తున్నా నేను ఖచ్చితంగా మీ నాయకత్వంలో మేము ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 10కి 10 స్థానాలు మీ చదువుకునే పిల్లలకు ఒకప్పుడు గోండులకు, పర్దాన్కు, కొలాంలకు 10వ తరగతి చదివితే టీచర్ జీతం వస్తుండే, గవర్నమెంట్ జీతం. ఇప్పుడు మీ పిల్లలకు జీతాలు వస్తున్నాయా? వచ్చినాయి ఎవరికైనా? మీకు అప్పుడు టీచర్ జీతాలు ఇచ్చింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ. నిజమేనా? ఇల్లు కట్టించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, మీకు టీచర్ జీతాలు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, మీకు పోడు భూములకు పట్టాలు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, మీకు లోన్లు లేపుతుండే ఇంతకుముందు ఎస్టీలకు. అవునా? గోండు, పర్దాన్, ఆంధ్ర, కొలాం 8 ఆదివాసీ జాతులకు లోన్లు లేపుతుండే. ఏమి? బర్రె కొనుక్కుంటందుకు, ఆటో కొనుక్కుంటందుకు, ట్రాక్టర్ కొనుక్కుంటందుకు, ఆయిల్ ఇంజిన్ కొనుక్కుంటందుకు లేస్తుండే లోన్. ఇప్పుడు ఈ జోగురామన్ ఎప్పుడు ఒక్కలకన్నా లోన్లు ఇప్పించిండా? పటేల్ సాబ్ మీ ఊళ్ళో ఒక్కలకన్నా వచ్చిందా లోన్? వచ్చిందా? ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు చదువుకుంటున్న పిల్లలకు కాలేజీ ఫీజులు కూడా కట్టిండా లేదా? కట్టిండా లేదా? 25,000 రూపాయల సంవత్సరానికి, 30,000 రూపాయల సంవత్సరానికి ఇంజనీరింగ్ చదివేటోళ్ళకు, డిగ్రీ చదివేటోళ్ళకు పైసలు లేపించేడా? ఇప్పించేడు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు అంబులెన్స్లు ఎట్లా వస్తుండే? కుయ్యి 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 అని అంబులెన్స్ వచ్చి మీకు ఆపరేషన్లు చేయించిందా మీ ఊళ్ళలో? తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉంటే చాలు, వైట్ కార్డు ఉంటే మీకు ఫ్రీగా ఆపరేషన్లు చేయించిండా? చెప్పలేరా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి? చేతి గుర్తు. ఈ 10 ఏళ్ళలో చేపించిన వాళ్ళకన్నా జోగురామన్ ఆపరేషన్లు చేయించిండా? మీకు ఆరోగ్యం లేక ఆదివాసీలు, గరీబోళ్ళు, పేద బిడ్డలు బాలింత అయితే హాస్పిటల్కు, దవాఖానాకు తీసుకురాతందుకు కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర అంబులెన్స్లు మీకు పంపించలేడు. మిమ్మల్ని దోమలు కుట్టినా, మీకు అంటు రోగాలు వచ్చినా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు పట్టించుకునేటోళ్ళు ఉన్నారా? మీకు మీ ఊర్లలో రోడ్లు వేసింది వాళ్ళే కాంగ్రెస్ పార్టీనా? మీకు ఊర్లలో రోడ్లు వేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మీకు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో జోగు రామన్నని, మీకు పొరపాటున జోగు రామన్నకు గనక ఓటేస్తే మళ్ళా 5 ఏళ్ళు మీకు ఇండ్లు రావు, మళ్ళా 5 ఏళ్ళు మీకు రేషన్ కార్డులు కూడా ఇప్పియలేకపోతుండే. కానీ జోగు రామన్న యాడబడ్డోళ్లకు, కొత్తగా లగ్గాలైన వాళ్ళకు రేషన్ కార్డులు వస్తున్నాయా? నేను చేతి గుర్తు పార్టీ నుంచి
కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా నిలబడుతున్నా మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో నన్ను గెలిపించే బాధ్యత మీదే. నన్ను గెలిపించే బాధ్యత మీదే. సార్ మా ఊరు ఎలక్షన్ కోడ్ అంటే మండల ప్రెసిడెంట్ జనరల్ సెక్రటరీ అందరినీ పిలిపించి మీటింగ్ తీసుకొని అందరికీ మొత్తం నేను మొత్తం వారికి ఇచ్చేస్తాను సార్. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు జనాలు మొత్తం కసిలో 2 లక్షల ఓట్లు మాకు ఎప్పుడు బాగా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా సార్. ఎందుకంటే మొత్తం విషయం మాట్లాడారు, నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ధన్యవాదాలు సార్. ఖచ్చితంగా గెలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒకటి సార్ మన ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలం దాకా మా ఆదివాసులు ఎక్కువ ఉన్నారు సార్. నా మీద చాలా మంది అంటే బయట పట్టుకొని ఉన్నారు సార్. కావాలని మీరు ఉన్నారు, మీరు అడగచ్చు. ఎందుకంటే నేను కట్టుబడి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేస్తున్నా. నాకు అలవాటు లేదు, కాంగ్రెస్ పోతే నేను పోతలేదు సార్. ఎందుకంటే నేను పకడ్బందీగా ఈసారి काँग्रेसचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी अनेक शुभ समारंभांना उपस्थित होते. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पटणम येथील RS गार्डन येथे झालेल्या पडलवार सुशील गौड आणि स्वाती गौड यांच्या रिसेप्शन समारंभात जाऊन नवविवाहित जोडप्याला आशीर्वाद दिले आणि कंदीसीनांना पेल्ली भेटवस्तू देण्यात आली. नंतर त्यांनी क्रिस्टल गार्डन येथे सेवावृत्त सरकारी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ इशाक साहेब यांच्या धाकट्या मुलाच्या लग्नाला हजेरी लावली आणि वर शुभचे अभिनंदन केले आणि त्यांना भेटवस्तू दिली. నరనరమున సరసరమంటూ పొంగించావు యువరక్తం, యువతరమును రగిలించావు అనునిత్యం అనునిత్యం. కనకనమున కనిపించనులే నీలో ఉన్న దాతృత్వం, తరతరముల వరకు తరగనిదయ్యా నీ త్యాగం. కాలాలే ఎన్నడు కలవని మనిషే నీవని, లోకాలే ఎప్పుడు మరువని మనసే నీదని. కాలాలే ఎన్నడు కలవని మనిషే నీవని, లోకాలే ఎప్పుడు మరువని మనసే నీదని. సంకల్పానికి మేమే సైనికులం అన్నా, రాన్నా రాన్నా కేఎస్ఆరన్నా, నీ తరగని తెగువకు మేమంతా తోడవుతామన్నా. దేశ విదేశాల్లోన ఉన్నగాని ఎప్పుడు నీకు సొంత గడ్డ పైన ఎంతగానో ఆలోచన. ఉన్నతమైన ఉద్యోగాలను కాలదన్ని కదిలావు, అందల మొదలి ప్రజాసేవ చేయగవచ్చావు. తను చూపిన బాటల్లో నా బాధ్యతగాను నడిచావు. जिल्ह्यातील तापमानात कमालीची वाढ होत आहे आणि सूर्य आपले उग्र रूप दिसत आहे. 8 वाजले तरीही उन्हाची झड कमी होत नाही आहे. काम असले तरच बाहेर निघत आहे. तर उन्हाळ्याच्या तडाख्यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कमी झालेली आहे. शहरातील मुख्य चौक आणि रस्ते ओसाड दिसत आहे. 4 ते 5 दिवसांपासून 42 अंशापेक्षा जास्त तापमानाची नोंद होत आहे. त्यामुळे लहान मुले व वृद्धांना प्रचंड अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. आदिलाबाद शहरातील द्वारकानगर येथे अवंजली आणि विजय इवारा डिझायनर कपडे आणि दागिन्यांच्या दुकानाचे उद्घाटन मोठ्या थाटामाटात पार पडले. या कार्यक्रमाला काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
रिबन कापून दुकानाचे उद्घाटन केले। या कार्यक्रमात नगरकर शंकर, पोतराजू संतोष, रामरेड्डी यांच्यासह काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते। आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळ केंद्रातील डबल बेडरूमचे लाभार्थी यांना तात्काळ घरे द्यावीत या मागणीसाठी मंडळ केंद्रातील बस स्थानकावर धरणे धरले। सरकारला 6 महिने उलटून गेले तरी डबल बेडरूम देण्यास विलंब होत असल्याबद्दल त्यांच्यात नाराजी होती। सरकारने अद्याप प्रतिसाद दिला नसून त्यांना लवकरच डबल बेडरूम देण्याची मागणी केली आहे। ఎలక్షన్ ఎంఆర్ వచ్చి సెలక్షన్ చేసిండు గ్రామ పంచాయతీల తర్వాత చాలా రోజులు అవి కట్టి ఇప్పటికప్పుడు మాకు పంపిణీ కాలేదు। శాంతియుతంగా మేము ఎలాంటి గొడవ మేము మాకు ఎందుకంటే మాకు చాలా బాగున్నది। వాళ్ళు వచ్చి ఆడు ఇప్పుడైతే ఏదైతే ఉన్నానో వాళ్ళని ఖాళీ చేసి మాకు తొందరగా ఇవ్వాలని మేము ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ల పంపిణీ ఆలస్యం అవుతున్నది। 8 సంవత్సరాల నుంచి పేదోళ్ళు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల నియోజకవర్గంలో చుట్టుపక్కల అన్ని జాగాలు అయింది కాబట్టి పంపిణీ అయింది కాబట్టి మేము కూడా ఈ స్థానికంగా ఉన్న జైనత్లో ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళని తొందరగా పంపిణీ చేయాలని గిమ్మా అయింది, ఆదిలాబాద్ అయింది, ఈ జైనతే ఎందుకు ఆలస్యం అవుతున్నదో అర్థం కావటం లేదు। అధికారులు కానీ పాలక పక్షములు కానీ తొందరగా ఇప్పించాలని మా యొక్క విజ్ఞప్తి। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। काँग्रेसमुळेच विकास होऊ शकतो असे म्हणणारे कंदिश निवास रेड्डी। जैनत मंडळ गिम्मामध्ये काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक। न्यायालयाच्या मालमत्ता कक्षातून तांब्याच्या तार चोरीच्या प्रकरणाचा पोलिसांनी छडा लावला। डीएसपीनेच आरोपीला अटक केली आणि मीडियासमोर तपशील उघड केला। कंदिश निवास रेड्डी म्हणाले की जर तुम्ही बीआरएसला मत दिले तर आणखी 5 वर्षे कठीण जातील। केएसआर यांनी कॅम्प ऑफिसमध्ये आलेल्या आदिवासींशी मनापासून भेट घेतली। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।